Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, we can start. Who is going to do prayer? ആ പ്രയർ ഞാനും ധന്യയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടുകയാണ്. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you, ma'am. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon to all. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Sign in Barete. Please. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everyone. Respected ma'am and dear friends, welcome to MT 10th batch online class session, 18th March 2025. Today is World Social Work Day. This year, theme is strengthening intergenerational solidarity for enduring well-being, which emphasize the importance of caring and respecting across generation to build strong societies, sustain environment, and share wisdom for a better future. ഇന്ന് മാർച്ച് 18, 2025 ഈ വർഷത്തെ ലോക സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ്. ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത ക്ഷേമത്തിനായി തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ 3ാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ലോക സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. Myself, Rashmi RS, on behalf of our batch, I would like to express my sincere welcome to Jisha ma'am for this session. We are excited to learn from you, ma'am, and look forward to a productive and engaging class session. Hope this session will be a valuable and enriching experience for all of us, and we can all create a supportive and engaging environment for each other. Let us make this a great session. I am truly honored to be a part of this wonderful community of learners, and I look forward to a great year ahead. Let us work together to make this an amazing journey filled with growth, learning, and memories that will last for a lifetime. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Next is Thought of the Day by Abhina, then Action Song by Safira S. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all. Today is thought. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കാരണം പരാജയം പഠനത്തിനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം. രശ്മി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്. അല്ല മിസ്സേ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് MSW കഴിഞ്ഞതാ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എവിടെയായി? ഏത് ലെസൺ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഫിനിഷ്ഡ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? ഹൈജീൻ യൂണിറ്റ് 6. യൂണിറ്റ് 6 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലോ. ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് യൂണിറ്റ് 6 കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങക്ക് ഞാൻ എടുത്ത ലെസൺസ് ഒന്ന് പറയോ? ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഞാനല്ലേ എടുത്തേ? യൂണിറ്റ് 1 ഞാനായിരുന്നോ? അല്ല.
യൂണിറ്റ് 2 മാം Second. എടുത്തതാ. യൂണിറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് 2ഉം 6ഉം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് അല്ലെ. യൂണിറ്റ് 2വിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട്, യൂണിറ്റ് 6ന്റെയും തരാനുണ്ട് അല്ലെ. Yes, ma'am. യെസ്. ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? അസൈൻമെന്റ് തന്നോ ഞാൻ? തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ അസൈൻമെന്റ്? ഇത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീന്റെ ബുക്സ്, ടിവി ഷോസ്, ഇത് പേര് ഫസ്റ്റ് വന്ന് മറ്റേ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് മാം, ഹെൽത്ത് കളക്ടഡ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹെൽത്ത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് അൺഹെൽത്ത് പീപ്പിൾ, മീറ്റ് പീപ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് ഹെൽത്ത്, ഡെഫിനിഷൻ. പിന്നെ the steps of healthy habit. Health related phrases, comparison between healthy people and unhealthy people. പിന്നെ 10 പേരെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇതിനെ പറ്റി ഒരു Okay. Yes, mute ചെയ്യാമോ? Okay, thank you. Echo കേൾക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. സിമിലർലി ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ. അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കഴിച്ച് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കാം, ബട്ട് വൺസ് മെന്റലി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വൂണ്ട്. ആ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവിന്റെ ആ ഒരു ഡീപ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് മുറിവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് വെക്കുന്നു, പൊള്ളേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ടിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കിറ്റിൽ? ബാൻഡേജ്, ഡെറ്റോൾ, കോട്ടൺ, കത്രിക, കോട്ടൺ, ബാൻഡേജ്. Okay, you people. സൊല്യൂഷൻ. Yes, bleeding-നുള്ള സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ വേണമെന്നറിയാം. സോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് എന്തൊക്കെ വേണം? വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി നീഡ് ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്? ശരീരത്തിന് മുറിവ് പറ്റിയാൽ വേണ്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മനസ്സിലായി. ഇനി മനസ്സിന് മുറിവ് പറ്റിയാൽ എന്തെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണം? നല്ല ചുറ്റുപാട്, നല്ല ചുറ്റുപാട്, ആശ്വസിപ്പിക്കണം, വാക്കുകളുമായി പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊടുക്കണം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സ്നേഹം, ധൈര്യം കൊടുക്കണം. സന്തോഷം, സമാധാനം, സ്നേഹം, ധൈര്യം. ഓക്കെ, so you people know that what all things are need for psychological first aid അല്ലെ.
നമ്മള് മറ്റേ ശരീരത്തിന് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡില്? ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. കുഞ്ഞിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു, ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അമ്മ തലറങ്ങി വീണ് കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല മാം. ഇല്ല, ധൈര്യം വേണം. ധൈര്യമുള്ളവളായിരിക്കണം. ആ ഒരു മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. പ്രോംപ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക്, അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനോ ഒന്നിനും നമുക്ക് സമയമില്ല. എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതിനെ പെട്ടെന്ന് എന്താണോ ഒരു റെമഡി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. അത് കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല, ആർക്കത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം, ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ടൈം അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് വേണം. യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ നാളെ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആകാൻ പോവാണ്. ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹു ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ്, ഗൈഡിങ്, അല്ലെ, സപ്പോർട്ടിങ്. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആകാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര അഫക്ഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ലവിങ് ആയിരിക്കണം, കെയറിങ് ആയിരിക്കണം, കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. കുട്ടികളോട് കുട്ടികളോടൊന്നല്ല, ആരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് അഫക്ഷനോട് കൂടി നല്ല കെയറോട് കൂടി പെരുമാറണം. അതൊക്കെ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. നാളെ നിങ്ങൾ അതാകും. നാളെ എന്നല്ല, മീൻസ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പകുതി ആകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. പിന്നെ ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഫുള്ളി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആവുകയല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചില പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സായിരിക്കും നമ്മളുടെ. എന്താ പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ്? ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് വേണ്ടേ? ലവ്, കെയറിങ്, അഫെക്ഷൻ, സപ്പോർട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്, ഗുഡ് തോട്ട്സ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. അത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ്, മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം ഡൗൺ ആവും, അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ആങ്കർ, അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്, അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം ഒത്തിരി വീക്കായി പോകും, മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം. ഓക്കെ. ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന, അതായത് വേറൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അയാളുടെ വിഷമം നമ്മുടെയും കൂടി നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാൽ അതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് എംപതി. അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ ഫീൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആളുകൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബന്ധുക്കൾ വരെയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങളും വീടും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ നീഡ് മെന്റൽ സപ്പോർട്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോയത് പോട്ടെ, ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കരുത്. യെസ്, ദേ ലോസ്റ്റ് എവരിത്തിങ്, ലെറ്റ് ദം ക്രൈ. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും സമയവും നമ്മൾ കാണിക്കണം. കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ചുമ്മാ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ കേൾക്കണ്ടേ? ചെവി കൊണ്ടല്ല, വേറെ എങ്ങനെ കേൾക്കാം? കേൾക്കാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണണം, ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം, ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. സോ ആ രീതിയിൽ അവരെ കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. അവര് പറയുന്നതിനൊന്നും തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതിലും വലിയ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. അവരനുഭവിച്ചത് അവർക്ക് വേദനയാണ്, അതിലും വലുത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടെൽ അവർ സ്റ്റോറി ടു ദം. ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിലും വലുത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി, ഞാൻ അങ്ങനെ പോയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാം.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത്. നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ നീ പോകരുത്. ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്? ഈ PFA ചുരുക്ക പേര് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ FA ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ PFA ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സപ്പോർട്ടീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. അതായത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് PFA എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആരും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയുമോ? 20. രക്ഷയില്ല, വീട്ടിലൊരു പണി നടക്കുകയാണെ. ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അത് കേൾക്കുക. തൊട്ട് മുകളിലാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ, ഒരു കെയറും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് PFA കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ PFAക്ക് സർട്ടൻ ടീംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കെയർ കൊടുക്കണം. കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആളുകളുടെ നീഡ്സും കൺസേണും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം? അവർ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ, മെന്റലി ഡൗൺ. അവർക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ മെന്റലി ഡൗൺ ആയത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫ്ലഡില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം പോയി. ഇനി ഒരു കോഴ്സിന് ചേരാൻ, ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യമാണല്ലോ. സോ ആ കുട്ടിയുടെ നീഡ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് ആ നീഡ്സ്, കൺസേൺ? ആ കുട്ടിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതിയത് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇവർക്ക് വീടെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഡ്രസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെല്ലാം അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ എക്സാമ്പിൾ ഫുഡ്, വാട്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആരെയൊക്കെ കാണണം, ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫുഡ്, വാട്ടർ, പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവരെ കേൾക്കുക. ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. അവരെ കേൾക്കുക, അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കരുത്. ചിലർ സംസാരിക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ലെറ്റ് ദം, ടൈം കൊടുക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഒരൊട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ കംഫർട്ട് ദം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഫീൽ കാം. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, വല്ലാതെ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുകയാണ്, കരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് കംഫർട്ട് ചെയ്യും. അവരെ കാമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കംഫർട്ട് ചെയ്യും. കരയരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. ലെറ്റ് ദം ക്രൈ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ സെന്റേഴ്സ്, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, സർവീസസ്, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, അതെല്ലാമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വീട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ വീട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ വീടിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, അതെങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്താ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് കൊടുക്കുന്നവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം. അപ്പൊ ആളുകളെ പിന്നെ കൂടുതൽ അവർക്ക് വേദനകൾ വരുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് കൂടുതൽ വേദനകൾ വരുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ശബ്ദം മാറാതെയാ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നോ മാം. കുഴപ്പമില്ല.
സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ആണോ? ഞാൻ ഓർത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ മനസ്സുള്ള ആളുകളാന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാനാണ് മെന്റലി ഡൗൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? കെയറും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ, എന്റെ നീഡ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ നീഡ്സും കൺസേൺസും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എന്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഫുഡ്, വാട്ടർ, പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്. അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, വെള്ളത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ എന്നെ കേൾക്കുക അല്ലെ. ഡോണ്ട് പ്രഷർ മീ ടു ടോക്ക്. എന്നെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നോർമലി എന്നെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കംഫർട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുക. പിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുക, കംഫർട്ട് ചെയ്യിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അവരെ ഫർദർ അവർക്ക് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലോ. മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടും സർവീസസും അതുപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ചുമ്മാ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ആവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല. നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസ് കൊടുക്കാൻ, ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെല്ലാം ഏജൻസീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡേ ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫർദർ ഹാമിലേക്ക് പോകാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കുട്ടി, സോ ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും വേദനയിലേക്ക് വിടാതെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 7 തീംസ് ആണ് ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊവൈഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ചുമ്മാ വന്നൊരു കെയർ അല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ. നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം. പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വരും. സെക്കൻഡ് വൺ, അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കൺസേണും എന്താന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഏതാന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വേണം പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രൊവൈഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഓക്കെ പോട്ടെ സാരില്ല, അങ്ങനെയല്ല. വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മുന്നിലുള്ളത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. ആളുടെ നീഡ്സും കൺസേണും ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുക, വിലയിരുത്തുക നമ്മൾ പറയില്ലേ. അത് പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? നോ, ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ PDF അയച്ചു തരാം. ഇത് ഏതോ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഐ തിങ്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു PDF ആണ്. ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ്, നമ്മളുടെ ഈ ജോബിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് മുറിവേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബട്ട് അവൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചാ വരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരരുതല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ അയച്ചു തരും, അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു നോട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ PDF കിട്ടി അത് വായിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകും. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രൊവൈഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞത് അസസ്, അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് കുറെ നീഡ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അതിന് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. തേർഡ് വൺ, ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ബേസിക് നീഡ്സ്. ഈ നീഡ്സിന് ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ വേണമല്ലോ അല്ലെ. ഹൈജീൻ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പോയവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനത്തെ വീട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതേസമയം വേറൊരു ഡിസ്ട്രെസ്, ഒരു ദുഃഖം വന്ന് ഡിപ്രഷനായി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡൗൺ ആയി പോയി, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക, ഭക്ഷണം, വെള്ളം, അപ്പൊ അത്, പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക.
ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ബേസിക് നീഡ്സ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്തും ആകാം. അതാണ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്. തേർഡ് വൺ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ബേസിക് നീഡ്സ്. ഫുഡ്, വാട്ടർ, ക്ലോത്ത്സ്, അങ്ങനെ ഷെൽട്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അത്. ഫോർത്ത് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ലിസൺ ബട്ട് നോട്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. അവരെ കേൾക്കുക, അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കണം. ബട്ട് ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ ആണ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കംഫർട്ട് ദം. അവരെ ഫോർത്ത് വൺ പറയാമോ? ഫോർത്ത് വൺ ലിസൺ, കേൾക്കുക. ലിസൺ ബട്ട് ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. വി ഹാവ് ടു ലിസൺ ദം. വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടെ കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കണം. ബട്ട് അവരെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കയറി ഇടപെടരുത്. അവർ പറയട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും പറഞ്ഞോട്ടെ. ചിലപ്പോ കരയുമായിരിക്കും പറയാനിടയ്ക്ക്, ചിലപ്പോ കുറെ നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. നിർത്താം, അവർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരണം. സോ ലിസൺ ബട്ട് ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് കംഫർട്ട് ചെയ്യുക. അവരെ കംഫർട്ട് ദം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഫീൽ കാം. സമാധാനം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകല്ലേ. ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും. ലെറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തോളിൽ കിടന്നായിരിക്കും കരയാൻ. ലെറ്റ് ദം ട്രൈ. കംഫർട്ട് ദം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഫീൽ കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഒരാളുടെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം. ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ മോള് ഹോസ്റ്റലിലാണ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് +2 പഠിക്കുക, ബോർഡിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ ഇവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം മോളുടെ അടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറി, വൈറ്റിലെ ഹബീബ് ബസ്സിൽ കയറി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കുള്ള ഒരു ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കയറിയ സീറ്റ് 3 പേരുടെ സീറ്റ്. അപ്പൊ വിൻഡോ സൈഡിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഒരു 26-27 ആ ഒരു ഏജിലൊരു കുട്ടി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറ്റില്. ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോൺ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫോണിൽ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് രാവിലെ കോള് വന്നു, ഇങ്ങനെ വളരെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ കാരണം. ഇത് പപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്, വേറെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടി ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു. ആ കുട്ടി പാലായിക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അത് വേറെ ആരോ അതിനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്കിളോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, വണ്ടിയായിട്ട് വരാം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ടെൻഷനില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുട്ടി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിലാണ്. കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ മമ്മിയെ വിളിച്ചിട്ടങ്ങാണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മമ്മി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മമ്മി മേ ബി പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലി അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി കാണുമായിരിക്കും. എന്താണ് എന്റെ ഫാദറിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ കൊച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സങ്കടം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇതിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് തൊട്ടപ്പോഴേക്കും ഇതെന്റെ തോളിലേക്ക് ചാരി കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചില്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് അറിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ കുറേ നേരം കരഞ്ഞു. അങ്ങനെ തോളിൽ ചാരി കിടന്ന് കുറേ നേരം കരഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളം തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വെള്ളം കൊടുത്തു. പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ കരഞ്ഞപ്പം അതൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാംനെസ്സിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് ആരെങ്കിലും വരുമോ, ഞാനും ഇറങ്ങണോ, ഞാൻ കൂടെ വരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ അങ്കിള് വരും, അങ്കിള് വണ്ടിയായിട്ട് വരും. ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാണോ പോണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാ പോകുന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് വെച്ചപ്പോ മാർസ്ലീവ അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെ, അതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കടം വരും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പാലാ വരെ എത്തി. അതവിടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി. പിന്നെ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ, എന്താണ് അതിന്റെ പപ്പയ്ക്കുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക്, അത് ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു അവൾക്ക്. അപ്പം കോള് വന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലെ പാക്ക് ചെയ്ത് പോരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കൊരു കരയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി, എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ഭയങ്കര ആശ്വാസം അതായിരിക്കും. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി. ഇവിടെ
തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കുഞ്ഞു മോനുണ്ട് UKG പഠിക്കുന്നത്. അടുത്തടുത്താണല്ലോ വീട്. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഈ മോന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനും കൂടെ വന്നു കളിക്കാനായിട്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ഇവര് കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് മോൻ, അതായത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കൊച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. തമ്മിൽ എന്തോ ഇതുണ്ടായി. അതുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിണക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആ വീട്ടിലെ മോന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, അയ്യേ, ആൺകുട്ടികൾ കരയാമോ? ആൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അല്ലേ? നീ ഇനി കരയുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ പൊട്ടൊക്കെ വെച്ച് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി മുടിയൊക്കെ കെട്ടിവെക്കും. എന്നിട്ട് നിന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇകാരം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ആൺകുട്ടികൾ കരഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ഹൗ ദേ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഇമോഷൻസ്. അവർക്ക് സങ്കടം വന്നവരെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും? അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കണോ? ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സജിന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ആ ഇമോഷൻസ് അവരൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ഒരു സ്റ്റിഗ്മ, അത് കേട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ വളർന്നത്. അപ്പൊ മാറ്റമുണ്ട്. കേട്ട് വളരും. അപ്പൊ ഒരു ധാരണ ഞാൻ കരയാൻ പാടില്ല, കരഞ്ഞ എന്നെ പെണ്ണാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വീക്കായ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കരയാന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ കരയാൻ പാടില്ല. സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചില സമയത്ത് സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേടിപ്പോവും. ആ തേടി പോകുന്നത് ചിലപ്പോ റോങ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ റോങ് കണക്ഷൻസിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെയും കിട്ടാത്തവര് ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ലെറ്റ് അവർക്ക് കരയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അവരെ കളിയാക്കല്ല വേണ്ടത്. അത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവരെ കംഫർട്ട് ചെയ്യുക, ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫീൽ. കരയുവാണെങ്കിൽ കരയട്ടെ, കുറേ സമയം കരയുമായിരിക്കും. കുറെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പ്രൊവൈഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, അസസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ്, help with basic needs, food, water, information, clothes, shelter, etc. Listen, but don't pressure them to talk. Comfort them and help them feel calm. ഭയങ്കര സമാധാനമായിട്ട്. ചിലർ പറയില്ലേ, കരഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെവിനെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെവിനെസ് ആയിരിക്കും. കരഞ്ഞങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഒരു സുഖം, ഭയങ്കര ഒരു സുഖം. പിന്നെ കണക്ട് ദം ടു ഇൻഫർമേഷൻ. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആ ഇൻഫർമേഷന്റെ സോഴ്സസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവീസസുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, സോഷ്യൽ വർക്കറെയാണ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് അപ്പ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, സർവീസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. 6th പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കണക്ട് ദം ടു ഇൻഫർമേഷൻ, സർവീസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോളോ അപ്പ് അവിടെയാണ്. പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം. ഓൾറെഡി ഒരു മുറിവേറ്റു, നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു, വീണ്ടും അവർക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനോ ഒരു വേദനയോ വരാത്ത രീതിയിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടക്കണം അല്ലെ. പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം. 7 തീംസ് ആണ് നമ്മൾ PFAക്ക് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? Provide practical care and support. Second one, Assess needs and okay. Third, Provide basic needs. okay. Fourth one, listen but don't pressure to them talk. okay. Then next one, fifth one, And help them comfort them and help them feel calm. Okay. Next one, sixth one,
Connect to Connect information, them to social information, service, service, and social support. Last one, final one, protect people from further harm. people from harm. further harm. Okay. സെവൻത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? സെവൻത് പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം. വീണ്ടും കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിക്സ്ത് വൺ കണക്ട് സിക്സ്തോ ഫിഫ്തോ സിക്സ്ത് കണക്ട് ദം ടു ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് സെവൻത് വൺ പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. These points are needs, no ma'am. Needs for psychic. Themes, we can say themes also. The basic themes of 7 themes of PFA. We can say like needs also. Next, 3 helpful factors ഉണ്ട്. ഈ ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ശരീരത്തിലെ മുറിവ് മരുന്ന് വെച്ച് ആളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അത് ഉണങ്ങിപ്പോന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അല്ലെ. എനിക്കൊരു ലോസ് സംഭവിച്ചു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം. എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകാൻ എനിക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കെയറിനനുസരിക്കും. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കെയർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റിക്കവർ ആകുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം അങ്ങനെ കെയറും സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നില്ല, റിക്കവർ ആകാൻ സമയം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും റിക്കവറി. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടില് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. ആ നഷ്ടപ്പെടും, നമുക്ക് ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ വേദന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, നമുക്ക് കുറേ കാലം എടുക്കും. എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയും ചില വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആശിച്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അതൊരു വിഷമാണ് അല്ലെ. അതിന് ചില സമയത്ത് റിക്കവർ ആകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി, ബട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പെയിൻ. അതും ഒരു പെയിൻ തന്നെ. ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് വളരെ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളോട് പെരുമാറും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പെയിൻ. പെയിൻ പല ഡിപ്പെൻഡ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരതിനെ ലീവ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി, ആ ബന്ധം അവിടെ നിന്നു. ചിലരത് പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ആ ഒരു റിക്കവറി ടൈം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് കെയറും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ. ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവള് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് ഏജ് ഉള്ള ആളാണ്. ഞങ്ങൾ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് +1 ഇവള് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ചേർന്നു. അന്ന് അവൾക്ക് 22 വയസ്സുണ്ട് +1 ഞങ്ങളവിടെ ചേരുമ്പോൾ. അപ്പം എന്താ കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവളടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹിഫ്ളിന് പോയിട്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഏജ് താമസിച്ചാ ചേർന്നെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇവൾ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവും കൂടെയാണ്. അപ്പം ആദ്യമേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ റീസൺ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അവൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അന്ന് വന്ന് ചേർന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആള് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിരുന്നു. ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് അവളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. അവൾക്ക് അബോഷനൊക്കെ ആയി. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളവിടെ +2 കൊണ്ട് ചേർത്തത്. അവൾ ഏകദേശം ആ 2 വർഷക്കാലത്തോളം കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും മിണ്ടാനോ ഒന്നിനും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവള് ഏകദേശം ഒന്ന് റിക്കവറായി വന്നു. ഇപ്പം മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോനുണ്ട്. അപ്പം അവൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൾ ഇത്രയും മാറിയതെന്ന്. അത് ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ. നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി ഒന്നും അറിയില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്.
വേറൊരാളുടെ പെയിൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അവളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഞങ്ങൾ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള ഏജല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. എന്താണ് കാര്യമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് അറിയായിരുന്നു. അവളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാണെന്നറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവളെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന്. അതെ, നമ്മൾ ശരിക്കും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിനെ വിളിക്കും. ദൈവം ശരിക്കും നേരിട്ട് വരികയല്ല, ഇതുപോലെ കുറെ പേര് ഏൽപ്പിക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു പ്രസൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു ടൈമില്. ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മളെ കേൾക്കാനും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും. ഞാൻ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയില് 2 കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും നടന്ന സംഭവങ്ങളാട്ടോ, രണ്ടും നടന്ന കഥകൾ. 2 യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നടന്ന. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കഥ കേട്ടില്ല. യെസ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ഏതാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, UK ആണോ ജർമ്മനി ആണോ എന്നറിയില്ല. അവിടെ ചർച്ചില് ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫാദറിനെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫാദറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. കുട്ടികളുടെ രീതിയിലും പെരുമാറും, പ്രായമായവരോട് അവരുടെ രീതിയിലും പെരുമാറി അങ്ങനെ നല്ല പോലെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ഥിരം വരുമായിരുന്നു ഈ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത്. ഫാദറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവൾക്ക് പാരന്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ആരുടെയോ ഇതിലാണ് കേരളാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വരും, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ആൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 വയസ്സ് ആ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കും. ഒരു ദിവസം ഒരു സൺഡേ ആയിരുന്നു. സൺഡേ ഈ കുട്ടി ഓടി ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഫാദറിനോട് പറയും, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയും. ഫാദർ സൺഡേ കുർബാന ഉണ്ടല്ലോ പള്ളിയില്. ഫാദർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി. ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കുട്ടി വരുന്നത്. ഫാദർ പറയും, ഇപ്പൊ കുർബാനയുണ്ട്, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുട്ടി പക്ഷെ വാശി പിടിക്കുക, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാദർ നീ പറയുന്ന കേൾക്കും, ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ, അവള് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുറെ ഇമാജിനേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഫാദർ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഫാദർ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി. കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഹാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത്. അവള് മരിച്ചു, തൂങ്ങി മരിച്ചു. എന്താ കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇവള് ആദ്യമായിട്ട് പീരിയഡ്സ് ആയി. ഇവള് നോക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നു. ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവൾക്കത് പറഞ്ഞു, പാരന്റ്സ് ഇല്ലല്ലോ, സിബ്ലിങ്സും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആരുടെയോ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്നു. അവരത്ര കെയർ ചെയ്യണവരും ആയിരിക്കില്ല. ഇത് അവരോട് അവൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു അടുപ്പുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഇവളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഫാദറിനോടായിരുന്നു. ഇവള് വിചാരിച്ചു ഇവൾക്ക് എന്തോ മാറാരോഗമാണ്, ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇവള് മരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് വരുമോ ആ കുട്ടിക്ക്. കാരണം ചോര വന്നാൽ എന്തോ അപകടമാന്നുള്ളത് ആണല്ലോ നമ്മൾക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പൊ അവളിനി ഫാദർ എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുക, അവളുടെ പ്രശ്നം, എനിക്ക് എന്തോ അസുഖം പിടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുമ്പോഴാണ് ഫാദർ, പക്ഷെ ഇവളെന്നും കാഷ്വലി സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ചർച്ചിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഫാദർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ആയി. കാരണം ഇവളിത് പറയാനായിരുന്നു ഓടി വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൾ എന്തോ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്തോ അസുഖം പിടിച്ചു, ഞാൻ മരിച്ചു പോകും, ചോര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, അതായത് ഞാൻ സൂസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാദറിന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ കുറേ മനുഷ്യരുണ്ടാവുമല്ലോ ലോകത്ത്. ഫാദറിന് ആ ഒരു ലോസ് ഭയങ്കര വിഷമായി. ബട്ട് ചിന്തിച്ചു, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ പലരുടെ മനസ്സിലും സൂയിസൈഡ് തോട്ട് വരും അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് മതിയായി ജീവിച്ചിട്ട്, ഈവൻ നമ്മൾ സീരിയസ്ലി ഉള്ള തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മതിയായി ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആ ഒരു തോട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു തോട്ട്സ് വരാം. ഫെയിലിയർ വരുമ്പോ, പരീക്ഷകളിൽ തോക്കുമ്പോ, ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫെയിലിയർ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തോട്ട്സ് മനുഷ്യർക്ക് വരും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് ഒരു ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബി എ ഫ്രണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വിഷമമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഇരിക്കും, അവരെ കേൾക്കും.
കേട്ടിട്ട് ബീഫ്രണ്ടിനെ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവരെ കേട്ടിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ, അത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബീഫ്രണ്ടിങ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് തോട്ടുമായിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും. അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ, ഓക്കെ ശരി ഞാനപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആ ഒരു തോട്ട് അവരുടെ മാറും. അവര് പിന്നെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകണം. അവരെ കേൾക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ വേൾഡ് വൈഡ് ആ ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ആ ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്ററിൽ വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു. വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത്, ഇപ്പം പറവൂരും, പിന്നെ എറണാകുളത്ത് അല്ലാതെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ, എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തുണ്ട്. പാലായിലുണ്ട്, പിന്നെ കോഴിക്കോടുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ. ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു സ്റ്റോറി. വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ യുഎസില് മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം സ്കൂളുകളില് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ, അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെൽഫ്. അവരുടെ ബുക്സ്, അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഷൂ, പിന്നെ ബോള്, അങ്ങനെ കുറെ അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് വെക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോൻ ഈ ഷെൽഫിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം പെറക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അതിൽ ബാക്കി വെച്ചില്ല. എല്ലാം ബുക്സും അവന്റെ ഡ്രസ്സും അവന്റെ ബോളും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനം ആ ഷെൽഫിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വാരി കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, 8ാം ക്ലാസ്സുകാരനല്ലേ, എല്ലാം കൂടെ അവന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ താഴെ വീണു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ഒരു സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് 9th പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്ന് ഇവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പം വീടൊരു 10 minutes നടക്കാൻ വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം, എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്, നേരത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഈ 9th കുട്ടി ഈ മോനുമായിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. സമയമുണ്ടല്ലോ, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവര് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവർ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അവനാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പിന്നീട് കാണാനൊക്കെ തുടങ്ങി, എപ്പോഴും കാണുമ്പോ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് വളരെ ക്ലോസ് ആയി. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ 8ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അയാള് പിന്നെ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറുക. ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതും കുറേയൊക്കെ പഠിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനില് ഈ കുട്ടി അന്നത്തെ സംഭവം പറയുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു പോയപ്പോ അവരുടെ ഒരു സീനിയർ വന്നവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ അവര് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായതും. അവൻ പറയണ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അവൻ ആ ബിലോങ്ങിങ്സ് എല്ലാം അവിടെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അവൻ ആ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവന്റെ പ്ലാൻ. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം അവന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പാരന്റ്സ് തമ്മില് ഭയങ്കര വഴക്ക്. ഇത് കണ്ടാണ് ഇവൻ വളരുന്നത്. ഇവന് മടുപ്പായി ലൈഫിനോട്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ അവന് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ മരിക്കണം. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ചു ഷെൽഫ് ക്ലീൻ ആക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാലോ, ഞാൻ എന്റെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോണേ എന്തിനാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഷെൽഫിൽ നിന്നെല്ലാം ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ സീനിയറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും. അവര് ഭയങ്കര കൂട്ടായത്. അപ്പൊ അവന് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി. കാരണം അവനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയല്ലോ. ആളോട് അവൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ വീട് വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ആ സൂയിസൈഡ് തോട്ട് പോയി. അവന് പിന്നെ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാം, എന്നെ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അവൻ പിന്നെ അങ്ങനെ അവന്റെ ലൈഫ് മാറുവാണ്. അവൻ പിൽക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഒരു ട്രെയിനറായി മാറുന്നതും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു കഥ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല, അവർക്ക് എന്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത്. ബട്ട് സംഹൗ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്ക് അവരോട് അവരുടെ പലതും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു, സാധാരണ വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര മൂടിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി മിസ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കും, ശബ്ദത്തിലൊരു മാറ്റം വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് പറ്റി ഇതിനൊക്കെ. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും.
അല്ലെ? എന്താ പറ്റിയ, എന്താ ഉണ്ടായേ? അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും അല്ലെ? അവര് പറയും, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്, പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസിന്റെ ഉള്ളിൽ മദർഹുഡ് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. മാതൃത്വം എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ മാതൃത്വം. അതല്ലേ ടീച്ചർമാരിൽ കാണുന്നത്. അവര് എല്ലാരും ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുള്ളവരാണോ? ബട്ട് ദാറ്റ് ആ മദർഹുഡ് വരും. അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും. റെഡ് ക്രോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഹെൻറി ഡുനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജർമ്മൻകാരനാണോ ഇറ്റലിക്കാരനാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഈ ഹെൻറി ഡുനന്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു, ബാങ്കിങ് മേഖലയില് നല്ല റിച്ച് ആയ ആള്. ബട്ട് കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു, വേൾഡ് മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാറ്റിൽ, ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു 2 കൺട്രീസ് എന്തോ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് മരിച്ചുപോയവരും ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവര് പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ, അവരെല്ലാം യങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുകയല്ലേ, വലിയ കെയർ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവര് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവര് ഡുനന്റ് ചെയ്ത എന്താണെന്നറിയോ, ആ ഏരിയയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ഡുനന്റ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു മനസ്സ് അവർക്കാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഴ്സുമാര്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഏരിയയിലെ ലേഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഈ മുറിവേറ്റവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അതാണ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ തുടക്കം. പറയാം, ലേഡീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് അവരെ വളർത്താനായിട്ട്. ഫാദർ റോളിൽ ഒട്ടും പുറകിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ചിലപ്പോ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റും നമുക്ക് പറ്റും, വേറൊരാളുടെ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റും, അത് വേറൊരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. ഇതില് 3 ഹെൽപ്ഫുൾ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം മെമ്മറിക്ക് റിക്കവർ ആകാനായിട്ട്. ലോങ് ടേം മെമ്മറി അല്ല, ലോങ് ടേം റിക്കവറി ആകാനായിട്ട് PFAയിലെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട്. എവറി ടൈം ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക, ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്, അവനവനെ തന്നെ അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക നമ്മൾ പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചു, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയെ ആ വേദന കുറേ നാളുണ്ടാവും. ബട്ട് എന്നാലും അവർക്ക് പിന്നീട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലോ. മേക്ക് ദം ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്. അവര് തന്നെ ചിലര് പറയില്ലേ, ഞാൻ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറാനായി നോക്കട്ടെ, കാരണം ചിലരത് ആ മനസ്സോടെ കൂടെ വരും. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിക്കവറി, ലോങ് ടേം റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിലൊന്നാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും കാം ഫീലിംഗ്, ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗ്, സെക്യൂർ ഫീലിംഗ് അവർക്ക് തോന്നണം. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടൊരു കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, എപ്പോഴും സേഫ് കാം ഫീൽ ഉണ്ടാവണം. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ ആക്സസ് ടു സപ്പോർട്ട്, അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടുന്നതല്ല കൊടുക്കുക. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അവരെപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, ആളുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാതെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈമില് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ആക്കിയെടുക്കും. അവർ ആ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. മേക്ക് ദം ഫീൽ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്, അവരെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തു വരാനായിട്ട് അവരെ കംഫർട്ട് ആക്കും. ഇങ്ങനെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ലോങ് ടേം റിക്കവറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി ഇനിയും പറയാനൊക്കെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഓരോന്നായിട്ടൊന്നും പറയാം.
ഫീലിംഗ് സേഫ്, കാം ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു അതേഴ്സ്. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാതെ കണക്റ്റഡ്, സേഫ് ആണ്, കാം ആണെന്നുള്ള ഫീല് കിട്ടുക, ആളുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫീലിംഗ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്. അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ആക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അവരെ തിരിച്ച് മറ്റേതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഫീലിംഗ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. പിന്നെ ആക്സസ് ടു സപ്പോർട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ലഭ്യമാക്കുക. ആക്സസ് ടു സപ്പോർട്ട് ലോങ് ടേം റിക്കവറിയുടെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, 3 ഹെൽപ്ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫീലിംഗ് സേഫ്, കാം ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു അതേഴ്സ്, ഫീലിംഗ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽസ്, ആക്സസ് ടു സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ ഇത് അയച്ചു തരൂ കേട്ടോ. ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നേരം ചുമ്മാ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വലിയൊരു മോഡ്യൂളാണ്. ഇതാരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇതെല്ലാം വരും PFA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ് മാം. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാമോ എന്നൊരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫീലിംഗ് സേഫ് ആൻഡ് കാം ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു അതേഴ്സ്. ഒറ്റപ്പെടാതെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. സൈൻ ഔട്ട് പറയാനായിരുന്നു ഷബ്ന. യെസ്, സൈൻ ഔട്ട് പറയാൻ മാം. Good afternoon, ma'am and dear friends. Myself, Shubna. Thank you, Jisha ma'am, for this wonderful class. I appreciate your guidance and support. Let's make the most of our time together and have a great class. Today's topic is about psychological first aid. The topic includes 7th point. Provide practical care and support, assess needs and concerns, help with basic needs, listen but don't pressure them to talk, comfort them and help them feel calm, connect at information services and social support, and last one, protect people from further harm. We studied detail about this topic. Once again, a wonderful thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.